A very good afternoon to one and all. Welcome to the webinar on food fortification. Food is one of the essential requirements for the sustenance of life. Human beings will survive without clothes and shelter, but we cannot survive without food. World Food Day is celebrated every year. It marks the founding day of the FAO. The day is observed to raise awareness about the importance of food and nutrition. So let's all join to celebrate World Food Day and raise awareness on never to waste food and contribute to save food for those who are hungry and make a difference with our small actions. Let's start this program with a silent prayer. The COVID-19 global health crisis have made many of us rekindle our appreciation for food. I think right now there are many people who have started enjoying cooking their food and trying to experiment with different kinds of food. So food is the essence of life and the bedrock of our cultures and communities. Preserving access to safe and nutritious food is and will contribute to be an essential part of the response to the COVID-19 pandemic, especially for poor and vulnerable communities. World Food Day is calling for global solidarity to help all populations, especially the most vulnerable. We all have a role to play, from increasing the overall demand for nutritious food by choosing healthy and not letting sustainable habits fall by the wayside. On this note, let me welcome the guest speaker of the day, Srimati Meera Devi M. She did her undergraduation from Amrita Vishwa Vidya Peedam, her post-graduation in Food Science and Technology from McFirst College, Tiruvalla. She started her career as manager Agro Food Park, which is located in Mala. Then she moved on to Nirapura Private Limited as food analyst. Now she is working as Food Safety Officer, Alapi District for past 3 years. On behalf of the PG Department of Home Science, I extend a hearty welcome to Ms. Meera. Welcome, ma'am. Thank you. Next, I would like to welcome our HOD, Dr. Anju M. Niliara, who has been the sole organizer of this program and who is the pillar of our department and the motivator of our department. Welcome, Dr. Anju. Let me also welcome my dear colleague, Dr. Bhagya, who has been giving her support throughout this event and helping for organizing this event. Welcome, Bhagya. I also extend my hearty welcome to all the students who are the sole person responsible for the success of this webinar. So welcome students to this webinar. A special welcome to Fatima, who is this student coordinator from PG department, and to Akhil also, who is the technical staff of this webinar. Welcome all. I hand over the session to Ms. Meera Devi. Very good afternoon to all. Hope you can hear me. Can you just speak little more louder, because I think voice is little. Good afternoon, everyone. Yeah, I hope it is audible to everyone. Okay. Myself, Meera Devi M. I'm working as a food safety officer in Alappuzha Circle. So today, the importance of the day, I think you already know.
I want cooperation from students also. So, any one of you, please respond to my questions. Okay. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. So, my topic is food fortification. I think you know what is food fortification. Definition അറിയോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? It's something like a process which adding micronutrients to food. Because Yes. So, the topic, why I selected this topic is that, you know, what is food safety department and all. I think once you had a class from our department, right? I don't know, it's for you or for some other. Yes. We had a class for the Home Science Association. We had a class. So you might be knowing about The all grades. the things now about laws, standards, food safety, what is food safety and all, no? So you don't want the introduction, no? Ma'am, it was a different audience. You can have the introduction because it was for an earlier batch. Okay. Look, food safety, role of food safety is we have to ensure a safe food for everyone. So we are on, we rely on the law, Food Safety and Standards Act 2006. It is a central government law. So, in every state, we are having a food safety department. So, in Kerala, right now, our Commissioner of Food Safety is Ajay Kumar. You might be knowing once Anva Madam was our Food Safety Commissioner, and you might be knowing the stories behind her, no? Hello. Girls, please respond. S6 students can respond because you have already studied all these things. Okay. It's okay. It might be your network might be some complaints. It's okay. Food safety department in Kerala. Right now, we are having in all the districts a designated officer or assistant commissioner, and under that, in all districts, according to legislative constituency, we are having a food safety officer. So I am a food safety officer in Alappuzha Circle. The circle is based on the legislative constituency. So we are now Food Safety and Standards Authority of India, FFSSAI, is now giving more importance to food fortification. So already you told what is food fortification. So let me tell you what is hidden hunger. Hidden hunger is deficiency of micronutrients or micronutrient malnutrition. Hope my slide is shared to you. You can see my slides, yes? no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. It's not visible. Your slide is not shared. Okay, now you can see.
Yes. Okay. So food fortification, it has been identified by World Health Organization, the Copenhagen Consensus, and the Food and Agriculture Organization as one of the top 4 strategies of decreasing micronutrient malnutrition. I think you know what is macronutrients and all. There is no need for any explanation, no? So what is Yes, ma'am. fortification? Fortification is addition of key vitamins and minerals such as iron, iodine, zinc, vitamins A and D to staple foods. So let me ask you first, did you know some products, fortified products, or are you using any fortified products? Did you come across any fortified products in your day-to-day life? Hello? Salt. Ah, okay, salt. Then other than salt? Okay. You're PG students, right? No response. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര മടി? Fortification refers to it is a practice of deliberately increasing the content of an essential micronutrient, that is vitamins and minerals, that is including trace elements in a food. So Food and Agriculture Organization outlined they have commonly fortified some foods, that is cereal and cereal based products, milk and dairy products, fats, oils, etc. So why we go for this food fortification? Because what happened is that when they conduct the survey, it was found that undernutrition and nutrition deficiency is estimated globally to cause the deaths of between 3 and 5 million people per year. So that's the reason when they have done the survey, it was found that it's because of malnutrition or any deficiency in their nutrients in their food, etc. So they go for food fortification. So why do we need fortification of food? There is a high burden of micronutrient deficiencies, that is vitamin A, iodine, iron, folic acid, etc. which cause night blindness, goiter, anemia, various birth defects and all. So it is found that 58.4% of children are anemic, 53.1% in women in the reproductive age group are anemic, 35.7% of children under 5 are underweight. So fortification is a globally proven intervention to address such prevalent micronutrient deficiencies in the population. So in October 2016, FSSAI operationalized the Food Safety and Standards Regulations 2016 for fortifying staples, namely wheat flour and rice, milk and edible oil, and double fortified salt. Fortification, fortified products are having a +F logo that you might have seen. Sambhurna Poshan Jeevan, that is a logo of fortified food products. What are the fortified staples? That was what all are being available in our country. That is double fortified salt. Double fortified salt, India's National Institute of Nutrition has pioneered the development of double fortified salt. Iron and iodine fortified salt. Double fortification means iron and iodine is being fortified in the salt. So there is a great breakthrough for tackling iodine and iron deficiency in the country. So Micronutrient Initiative has developed DFS with encapsulated iron. In 2009, the Ministry of Health and Family Welfare has endorsed addition of iron in double fortified salt, about 0.8 to 0.1 ppm. So
ഈ DFS ഫോർമുലേഷൻസ് നമ്മുടെ ഒരു 100% ഡയറ്ററി അയഡിൻ റിക്വയർമെന്റ്, അതേപോലെ 30 to 60% ഡെയിലി ഡയറ്ററി അയൺ റിക്വയർമെന്റും നമുക്ക് ഈ DFS സോൾട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം. ഗോയിറ്റർ, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ക്രിപ്റ്റിനിസം, ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെന്റ്, ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്. അപ്പം നമ്മൾ സോൾട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ്, ഡെയിലി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോൾട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോൾട്ടിനെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 9 million pregnant വിമൻസ് ആൻഡ് 8 million ന്യൂ ബോൺസിൽ നമ്മൾ ഈ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലുമായിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലഡ്, അതേപോലെ ഗ്ലേസിയേഷൻസ്, അതേപോലെ റിവർ ചേഞ്ചിങ് കോഴ്സസ് കാരണം ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ, iodine present in the soil is being leached out. So what happened is that this causes iodine deficiency in the crops grown in iodine deficient soil, and so low iodine in diet for livestock and humans. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അയോഡിൻ സോൾട്ടിൽ ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ IQs, അതായത് 13.5 IQ points ലെസ് ആണ് അയോഡിൻ സഫിഷ്യന്റ് ഏരിയാസിൽ ഉള്ളത്. അതായത് ഈ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസോർഡർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിളസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് കോസ് ഓഫ് പ്രിവെന്റബിൾ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വേൾഡ് വൈഡ്. അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട്, ടാറ്റ സോൾട്ട് പ്ലസ് പതഞ്ജലി സോൾട്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. Salt shall be fortified with അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അയോഡിനും അയണ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഓർ ഫെറസ് ഫ്യൂമറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വൈറ്റ് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അയോഡിൻ കണ്ടന്റിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം അയോഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നത്തെ ഒരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റേപ്പിൾ ആണ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മിൽക്ക് ഇപ്പൊ കോമൺലി നമ്മുടെ മിൽമേൽ ഒക്കെ മിൽമ ത്രൂ ഒക്കെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് മിൽക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ A and D, നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ ഇത് ഫാറ്റ് റിമൂവ്, അതായത് ടോൺഡ്, ഡബിൾ ടോൺഡ് മിൽക്ക്, അങ്ങനെ സ്കിൻഡ് മിൽക്ക്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാറ്റ് റിമൂവ് ആവും. ഫാറ്റ് റിമൂവ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻസ് എയും ഡിയും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ മിൽക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സും മിൽക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മിൽക്കിനെ നമുക്ക് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് വെച്ച് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഗുഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ ഡി സാധാരണ നമുക്ക് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട്, വെരി ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ ടു സൺലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിസിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയും കൂടെ ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. വൈറ്റമിൻ എ, റെറ്റിനൈൽ അസിറ്റേറ്റ്, അത് ഇവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയന്റ് ആണ്. മിൽക്കിൽ എല്ലാം വാട്ടർ സോല്യൂബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മിൽക്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ്. അതിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രിയന്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുള്ളത് എഡിബിൾ ഓയിലാണ്. എഡിബിൾ ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓയിൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡെയിലി യൂസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിലാണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ടും നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എഡിബിൾ ഓയിലും വൈറ്റമിൻ എയും ഡിയുമാണ്, ഫാറ്റ് സോല്യൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു 25 to 30% റെക്കമെൻഡഡ് ഡയറ്ററി അലവൻസസ് നമുക്ക് അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിൻ എയും ഡിയും സെയിം ഫോമിൽ തന്നെയാണ്
ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എഡിബിൾ ഓയിലിലും ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലെൻഡറിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ഡി കറക്റ്റ് അളവിൽ ആ ബ്ലെൻഡിങ് ടാങ്കിലേക്ക് പോയി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോർട്ടിഫൈഡ് എഡിബിൾ ഓയിൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നത്തേതാണ് റൈസ്. റൈസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡാണ് റൈസ്. അതായത് ഏകദേശം ഒരു 65% ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷനിലും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈവൻ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൂറർ സെക്ഷനിൽ പോലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫുഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി നമ്മൾ FCI നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈസിനെ FCI ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൈസിനെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക്, വൾണറബിൾ പൂറർ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും റൈസിൽ കാണുന്ന അയണ്, ഫോളിക് ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻ B12, പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ സിങ്ക്, വൈറ്റമിൻ എ, തൈമിൻ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് റൈസിന്റെ ഇതിലുള്ളതാണ്, റൈസ് ബ്രാൻഡിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ റൈസിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. റൈസ് സാധാരണ നമുക്ക് ഫോർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡസ്റ്റിംഗ്, കോട്ടിംഗ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ ടെക്നോളജി വഴിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഡസ്റ്റിംഗിലും കോട്ടിങ്ങിലും ഒന്നും ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് റൈസിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതായത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും എക്സ്ട്രൂഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൈസ് ഡോവില് നമ്മുടെ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് അത് ഒരു നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻ ലൈക്ക്, റൈസിനെ പോലെ തന്നെ റൈസിന്റെ ഗ്രെയിൻ ലൈക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നോൺ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈസുമായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് റേഷ്യോ 1:50 അല്ലെങ്കിൽ 1:200 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഇതും ഫോർട്ടിഫൈഡ് റൈസിന് ഒരു എന്താ പറയാ, സെയിം ട്രഡീഷണൽ റൈസിന്റെ അരോമ, കളർ, ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാകത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് വീറ്റ് ഫ്ലോർ. വീറ്റ് ഫ്ലോർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം സപ്ലൈകോയിലൊക്കെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് വീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വീറ്റ് ഫ്ലോർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീറ്റ് ഫ്ലോർ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡാണ് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതേപോലെ ഈ മില്ലിംഗ്, വീറ്റിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് മില്ലിംഗ് സമയത്ത് ന്യൂട്രിയൻ ലോസസ് ഒരുപാട് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ അയൺ, ഫോളിക് ആസിഡ്, വൈറ്റമിൻ B12 എല്ലാം വീറ്റ് ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, എത്ര ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഓൾ ത്രൂ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ICDS എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം, മിഡ് ഡേ മീൽ ഒക്കെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ഈ 3 പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നമുക്ക് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ FCI ത്രൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് ഫാമറിൽ നിന്ന് അവർ പ്രൊക്വയർ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ FCI പ്രൊക്വയർ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അത് ഷോപ്പുകളിലേക്കും ബെനിഫിഷ്യറിലേക്കുമായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിവുണ്ടായിരിക്കും. ICDS പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് 0 to 6 years, അതുപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിന്റെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ത്രൂ ആണ്
മെയിനായിട്ടും ഈ പൾസസ്, അയഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട്, സ്പൈസസ്, എഡിബിൾ ഓയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ ത്രൂ കിട്ടുന്നത്. മിഡ് ഡേ മീൽ പ്രോഗ്രാം, as you all know, it is in every schools. അപ്പോൾ ഇത് സ്കൂൾ ചിൽഡ്രനിൽ കൂടി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ത്രൂ ഫോർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുത്ത് അവരെ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ ലെവൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നോക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ? ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു എന്താ പറയാ, ഇതൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദീസ് ഫുഡ്സ് ആർ ബീങ് വൈഡ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എ ലാർജ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ. സോ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഇതൊരു സേഫ് മെത്തേഡാണ്. ഈ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അലർജിക്കോ ഒരു ഹെൽത്ത് റിസ്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതൊരു അതേപോലെ റെക്കമെൻഡഡ് ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് അലവൻസസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സോഷ്യോ കൾച്ചറലി അക്സെപ്റ്റബിൾ വേ ആണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺസിലൊന്നും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ടേസ്റ്റോ അരോമയോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. പിന്നെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫിനെ ഒന്നും ഈ പ്രോസസ് ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ കൺസ്യൂം ഇറ്റ്. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഹെൽത്തിയർ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനെ ശരിക്കും എന്താണ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഐ തിങ്ക് you people I think I have communicated to my best. If you have any doubts, you can. Girls, now it's time for you to clear your doubts and ask questions related to food fortification. ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ S5 സ്റ്റുഡൻസ് X6 അത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതായി ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെബിനാറുകൾ വെക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിധമായ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ്. സോ ഈ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏറ്റവും കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടുതലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടേഴ്സിൽ, റീറ്റെയിലേഴ്സിൽ, ഇവരിലൊക്കെ കൂടുതലും അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമുകളും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൽ കൂടി തന്നെ ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും questions? Ma'am, whether we are having this fortification plant in India, whether our students will get the opportunity to visit the fortification plant? ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അന്വേഷിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഈ ആശീർവാദ് ചക്കിയാട്ട, ടാറ്റ സോൾട്ട് പ്ലസ്, ഇവരിലെല്ലാം ഫോർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനത് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു
വിസിറ്റിങ്ങിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ നടത്താം. ഞാൻ Thank you, ma'am. Thank you. സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു ഡൗട്ട്, ഈ ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് റെഗുലേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റെഗുലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലേ റെക്കമെൻഡഡ് എത്രയാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ എമൗണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അക്സെപ്റ്റഡ് ഡെയിലി നമ്മുടെ ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ചെറിയ പെർസെന്റേജിൽ ഒട്ടും തന്നെ കൂടാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഫോർട്ടിഫൈഡ് സാധനങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ അയോഡിൻ ആണ്, അയൺ ആണ്, ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആ ഫുഡിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന. കാരണം അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിലർ ഡെയിലി ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടത് മാത്രം, ആ എമൗണ്ട് മാത്രമേ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് റെഗുലേഷൻസിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനും, അതായത് എവറി ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അത് കാണാൻ പറ്റും. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനും അതിൻ്റെതായ സ്റ്റാൻഡേർഡും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോമൺ അവയർനെസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ, നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് സാധനം വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അതിന്റെ സാധാരണ എല്ലാവരും നോക്കുക, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കും, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് നോക്കും, FSSAI എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഏത് ജില്ലയിലാണ്, ആ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏത് സർക്കിളിലാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ നമ്പറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പേരിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട് ആ പാക്കറ്റിൽ കാണണം. ആ ആളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ, അഡ്രസ്, ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ ബാച്ച് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വേല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ട്സിന് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത്രയും പാക്കറ്റ്സിന് ഒരു ബാച്ച് നമ്പർ ഇടും. ബാച്ച് നമ്പർ എന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കം ഇൻ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, Please speak, girls. എന്താണ് ബാച്ച് നമ്പർ? ബാച്ച് നമ്പറും കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ബാച്ച് നമ്പർ? We don't know, miss. We don't know, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പം ശരിക്കും യെസ്, ഫുഡ് റീകോൾ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാച്ച് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത്. അത് മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊരു ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മാഗി നൂഡിൽസിന് ഇടയ്ക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാ കടകളിൽ നിന്ന് അത് പിൻവലിച്ചായിരുന്നു. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യെസ്, അത് റീകോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ അർബൻ ഏരിയാസ് നോക്കാതെ തന്നെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കടകളിൽ, ഒരു ചെറിയ കടകളിൽ പോലും ആ നൂഡിൽസ് ആ ടൈമിൽ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. കാരണം അവര് റീകോൾ ചെയ്തത് ഈ ബാച്ച് കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ റീകോൾ പ്രൊസീജിയർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ റീകോൾ പ്രൊസീജിയർ ബാച്ച് നമ്പർ വെക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ അതാണ്. ഏത് ബാച്ചിലാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മോശമാണ് എന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമർ കെയർ ഉണ്ട്. കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മോശമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഏത് ബാച്ച് ആണെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ ബാച്ചിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് അവര് റീകോൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ആ ബാച്ച് നമ്പറും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതില് നമ്മുടെ മിൽക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിലും ഒക്കെ യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് ആണുള്ളത്. യൂസ് ബൈ ഡേറ്റ് എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ആ കറക്റ്റ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് വെജ് ലോഗോ. വെജ് ലോഗോ, നോൺ വെജ് ലോഗോ, ഐ തിങ്ക് യു പീപ്പിൾ നോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് പാക്കറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ? കാരണം നിങ്ങൾ ഈ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേരും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. മാഡം, ഒരു ഡൗട്ട്. ഈ ലോക്കലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട്. അവരന്നേരം ലേബിൾ ചെയ്ത് വിടുന്ന FSSAI ലേബിൾഡ് ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ വിടുന്നുള്ളൂ. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ബാച്ച് നമ്പർ ഓർ എനി അതർ, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലിപ്പ് ഇട്ട് വിടുക. സോ അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ കുറെ പേർക്ക് അങ്ങനെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും മിസ്ബ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഈ ബാച്ച് നമ്പർ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഈ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും, ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ബാച്ച് നമ്പറിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണകളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആക്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരെ പോലും അവരതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. ബാച്ച് നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിനും വേണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് ട്രെയിനിങ്സ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ലേബലിംഗ് എങ്ങനെ നടത്തണം, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. പലർക്കും ഈ ബാച്ച് നമ്പർ എന്താണ് എന്ന്, ഈവൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും ബാച്ച് കോഡ്, ജസ്റ്റ് എ ബാച്ച് കോഡ് അത്രേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കച്ചവടക്കാർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞങ്ങളത് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഈ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആൻഡ് ഹൗ ഓഫൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് അനലൈസ്ഡ്? എല്ലാ നമ്മള് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ലോക്കലി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ, ഇപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു 6 സാമ്പിൾസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. ഒരു 6 to 10 സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ സർവൈലൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കണം. അത് മോസ്റ്റ്ലി കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വേണം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ. അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മന്തും നമ്മൾ പല പല സാമ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം മിക്കവാറും വരുന്നത് പ്രശ്നം ഈ ലേബലിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. മിസ്ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് RDO കോർട്ടില് അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഫൈൻ ഇമ്പോസ്ഡ് ആണ്. അബൌട്ട് 5 lakhs ഫൈൻ RDO ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ കറന്റ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഇപ്പം ഹോട്ടൽസ്, അതേപോലെ കറന്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്ക് 1 lakh വരെ ഫൈൻ ഇടാം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാഡം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി ഫുഡാ കിട്ടിയത്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് വി ഡു ഫസ്റ്റ്? എന്നോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി, അതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്നോ എടുക്കേണ്ടി? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ആലപ്പുഴയിലെ സാറിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്. സാറിന്റെ നമ്പറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്ട്സിനെതിരെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും സാമ്പിൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. സാറിന്റെ നമ്പർ 8943346184. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ മാം? 8943346184.
46184. ഓക്കെ, സാറിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നായിരുന്നു? സാറ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സാറിനെ വിളിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഏത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഏത് സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർക്ക് ഇത് കൈമാറും. നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ലോ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ കിട്ടും, അവരങ്ങ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ത്രോ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അവരങ്ങ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 3 years ആയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെ പേരൊക്കെ അവെയർ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്കൂളില് കോളേജസിലൊക്കെ ഈ പ്രസന്റേഷൻസ്, പഞ്ചായത്ത് വക പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് വക പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തുമ്പോൾ കൂടുതലും കോമൺ പീപ്പിൾ അതേപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മെമ്പർമാര് അവരെല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് അത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ the rate of complaints is increasing day by day. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈവൻ രാത്രിയിലായാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോൾസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ആലപ്പുഴയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിഷിനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയുമോ യൂണിറ്റ്, അല്ലെ അവരോട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ? ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ്. ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്താണോ പോരായ്മയുള്ളത് ആ പോരായ്മ അവർ നികത്തി അവർ രണ്ടാമത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഒരു ഫുഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെയും ആ സാമ്പിള് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പിന്നെയും നമ്മൾ പോയി അത് സാമ്പിൾ എടുക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പത്രത്തിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കുറേ ഇടത്ത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു. നമ്മള് കൂടുതലും ഈ ലോക്കലായിട്ട് പർച്ചേസ് വരുന്ന ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ലോക്കൽ ഷോപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേൾക്കാത്ത ബ്രാൻഡുകൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. അതിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ചിലപ്പോൾ മണിയുടെ ഇത് റേറ്റ് വ്യത്യാസം അതൊക്കെ കൊണ്ടാവാം. അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന പല ഓയിലുകളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരേ സമയത്ത് പല ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പല ഓയിലുകളും ബ്ലെൻഡിങ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അതിൽ വളരെ കുറവാണ്. ബാക്കിയുള്ള ലോ ആയിട്ടുള്ള ചീപ്പ് ഇതായിട്ടുള്ള ഓയിലുകളാണ് അവിടെ കൂടുതലും മിക്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സുകളും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെയും അത് കഴിഞ്ഞും ഈ സെയിം കമ്പനിക്കാർ പേര് മാറ്റിയിട്ടും കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ വെളിച്ചെണ്ണകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡിൽ മാത്രമേ വെളിച്ചെണ്ണ വിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സാധാരണ നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ 5, 6 ഒക്കെ ഉണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഒരേ കമ്പനിയുടെ ബേസിൽ. 5, 6 വെളിച്ചെണ്ണകൾ സെയിം പേരുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മളത് നിർത്തലാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. മാഡം, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ. ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം 1 kg ഓഫ് സൺഫ്ലവർ സീഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു 750 to 850 ml ഓഫ് ഓയിലേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അന്നേരം ഇവർ ഈ 1 kg ഓഫ് അതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് നോക്കിയാല് സൺഫ്ലവർ സീഡിന്റെയും ഈ ഓയിലിന്റെയും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതിന്റെയും റേറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വാസ്റ്റ്ലി ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏതോ സംതിങ് ഇസ് ആഡഡ്. സോ മാഡം അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ഓഫീസറിന്റെ രീതിയിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു
ഹൗസ് വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് നോക്കുന്ന ആളുടെ പോലെ എനിക്കും ഈ സംശയം വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ആലപ്പുഴയില് ഏകദേശം നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാബില് ഗവൺമെന്റ് അനലിറ്റിക്കൽ ലാബ് ട്രിവാൻഡ്രം അവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നമുക്ക് അതിലൊന്നും സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങളും അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ ഒക്കെ എടുത്തു. മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ കാരണം ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കോമൺലി വരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കോമൺലി ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇതായിട്ട് കുറെ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ കയറിയപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാ. കാരണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിലല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആസ് എ കോമൺ മാൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണോ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഓയിൽസ് ഒക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, മസ്റ്റേർഡ് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇവിടെ അത്രയും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉള്ളതും കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മായം കണ്ടെത്തിയതും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം ഫുൾ നമ്മൾ നോക്കിയതിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മായം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ. ഈവൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലുള്ള FSSAIയിലുള്ള അതോറിറ്റീസ് ചോദിക്കും, കോക്കനട്ട് ഈസ് അബൻഡന്റ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് വൈ സോ മെനി സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ദേർ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഓയിൽസ് സാമ്പിൾ എടുക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത ഓയിൽസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും റിസൾട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളം ഫുൾ എടുക്കുമ്പോഴും കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ്. നമുക്ക് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അറിയാമായിരിക്കും. 1800-425-1125. ഇതാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ. 1800-425-1125. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ടോൾ ഫ്രീ കംപ്ലൈന്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. Yes, ma'am. Any doubts, girls? ഡെയിലി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുണ്ട് മാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്ര ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സ് കാണും? ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് 9 ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്കിപ്പം ഇത്രയും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഫുഡ് ഇതും എല്ലാം ഉള്ളപ്പം എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബേർഡൻ ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? ബേർഡൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ തന്നെ ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സിനെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് കയറ്റിയത്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പം അതില് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഗവൺമെന്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും പേരെ കയറ്റിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ത്രൂ നമ്മുടെ വർക്ക് നമുക്ക് ഹെവി ബേർഡൻ ആണ്. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് വളരെ അത്യാവശ്യം സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഫൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നല്ല സപ്പോർട്ട് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ മീൻ നേരെ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ഒരു പവറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസേഴ്സിനുള്ളത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഞങ്ങള്. അപ്പം നേരത്തെ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ റാങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരുന്നു. ആ യൂണിഫോമിൽ തന്നെയായിരുന്നു.
ഇപ്പോഴ് ഈ കുറെ നാളായിട്ട് പിന്നെ അതിൽ യാതൊരു വിധമായ ഇതും ഇല്ലാഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയത്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലോണം ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ഒരുപാട് വരാനുണ്ട്. സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ഒരുപാട് പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് വരാനുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മിനിസ്റ്റർ ഏകദേശം നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ നിന്ന് മാഡം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു യൂസ് എന്താണെന്ന് മിനിസ്റ്ററിന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വരും സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ബൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാർ കയറിയത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാൻ ശരിക്കും ഹെവി ബേർഡൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം നോക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്തുകള്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു പീപ്പിൾ സ്റ്റഡി ഹാർഡ്. ഉറപ്പായിട്ടും വരും വർഷങ്ങളില് ഉറപ്പായിട്ടും പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കും. മാം ഇതെങ്ങനെ PSC എഴുതിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ? അതെ, PSC എഴുതിയിട്ടാണ്. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ PSC വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കയറിയവരാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞിടയിലും എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിന്റെ ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൂടുതലും ഇവര് കെമിസ്ട്രി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ബേസ് ആയി ഇവര് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവര് ഈ ഫുഡ് സയൻസ് പഠിച്ചവരെ ഒന്നും കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു ബേസ് ചോദിക്കുന്ന ചുമ്മാ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അവര് ചോദിക്കുന്നില്ല. PSCയിലും പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് എങ്ങനെയാണോ കിടന്നത് ആ ഒരു ഇത് ആരും ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചവരാ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി, ഈ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി, അല്ലാതെ അതേഴ്സ് ആർ നോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും ഈ ഇങ്ങനെ ജനറലി ഡോക്ടേഴ്സ്, ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ്, ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ജോലിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയൊരു കുഴപ്പം. അതാരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആയിട്ട് ഇത്രയും പേര് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ അതിനെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത്. ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഒരു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പോലില്ല. അത് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് നമ്മുടെ അവിടെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ള. അല്ലാതെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കൂടുതൽ കുറെ പേരും ഇപ്പൊ ഫുഡ് സയൻസ് പഠിച്ചവര് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ അത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. PSCയിൽ അവര് ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിടുന്നുണ്ട്. അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് തിരുത്ത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Yes. Any more questions, girls? No, ma'am. Okay. No. So I think നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് തോന്നിയോ? ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയോ ക്ലാസ്? Yes, miss, it was helpful. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ത്രൂ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ALPDFI@gmail.com അതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽ അഡ്രസ്. ALPDFI@gmail.com. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സസ്, സെമിനാർസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കാണാനും അതെ മാം. എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറ്റുമെങ്കിലേ അതും വളരെ നല്ലതായിരുന്നു.
കാരണം പുതിയ എമർജിങ് വേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കേർബ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ നമുക്കപ്പോ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ അതെ, കാരണം ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതലും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ടെക്നോളജി ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല ഐഡിയാസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലിയർ കോണ്ടാക്ട് മീ. ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Thank you so much. Thank you, Meera ma'am, for such an enlightening session. I think everybody have understood what is food fortification and what is FSSAI, what are the laws related to that. So thank you, Meera Devi ma'am, for giving a good presentation here. I now call upon our Fahma Manzoor from S5 Home Science to propose the vote of thanks. Hello, Miss. Am I audible? Yeah, audible. I take this opportunity to share my vote of thanks. This session was very interesting and lively. We did understand about need of food fortification, about the foods that are being fortified and benefits of fortified food. Firstly, I'd like to thank Srimati Meera Devi ma'am for spending her valuable time with us and sharing her deep knowledge about food fortification. It was a delightful session, ma'am. Thank you so much. Thank you. A heartfelt job, beloved principal, Dr. Rida Lada Dikoto, for giving us an opportunity to conduct this webinar on this food day. I also thank our beloved HOD, Dr. Anjem Niliara, and our teachers, Dr. Bhagyadi and Mr. Abraham, for their constant and wonderful support. Thank you, teachers. I'd like to thank our PG students who have put all their efforts to make this event a grand and successful one. And I can't miss our Agil Shetan, who helped us from the technical side. Thank you for your kind coordination. Thank you all the participants who have joined us today to make this event alive. Thank you all.